اور رافیل جو ہے رافیل کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو سیالکوٹ کا جو ایریا ہے اس ایریا میں اس کو مار گرایا گیا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کی سائڈ پہ تو نہیں گرا, یہ بھارتی سائڈ پہ گرا ہے. اور یہ بہت زیادہ آپ ظاہر ہے یہ رافیل والی بات جو ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا بہت غور سے دیکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رافیل کے حوالے سے 2019 میں جب عمران خان صاحب کا دور تھا اور پاکستان نے بھارت کو مزہ چکھایا تھا اور ان کے جہاز گرایا, ان کا پائلٹ پکڑا, اس وقت مودی نے ایک ہی بات کی تھی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے, پسپائی چھپانے کے لیے, اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. اب ان کے پاس رافیل ہے لیکن پاکستان نے ان کے رافیل گرائے. اب ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے یہ آ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک اور رافیل گرا دیا ہے. اور جب پاکستان نے رافیل گرایا تو پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رافیل گرا دیا گیا ہو, لیکن پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تصدیق کی, خود فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل رافیل جو ہے اس کو گرایا گیا ہے. 2 رافیل جو ہے گرانے کی تصدیق ہو چکی ہے. اب ایک اور رافیل گرانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح سے, اور بڑی تیزی سے صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن مقامات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیا صورتحال جو ہے وہ ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان جو بھی کارروائیاں کر رہا ہے اس کی پاکستان کی جانب سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں. تو صورت انڈین نیوز چینل ABP نیوز رپورٹنگ ٹوٹل پاور لاس ان سری نگر. بالکل ABP یہ بتا رہے کہ وہ بتا رہے ہیں راجوڑی ان کا ایک علاقہ ہے نوشیرہ راجوڑی میں ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے, اور وہاں پہ انڈین میڈیا انڈیا ٹوڈے یہ ابھی کچھ ہی لمحہ پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ بڑے دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے. تو پورا انڈیا دھماکوں سے گونج اٹھا ہے. انڈیا کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں پاکستان نے بڑا آرگنائز طریقے سے ایک منٹ ذرا سناتے ہیں کہ بڑی خبر آ رہی ہے, پاکستان کا میسائل حملہ بھارت نے ناکام کیا ہے. سرسا ایئر بیس سے میسائل کو مار گرایا گیا. تو یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے, پاکستان نے میسائل حملہ کیا تھا اور سرسا ایئر بیس پر اس میسائل کو مار گرایا گیا. ظاہر ہے انہوں نے اب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ناکام بنا دی ہے. چلیں یہ تو تصدیق کر رہے ہیں نا کہ حملہ ہوا ہے. دیکھیں آپ میری بات سنیں, جہاں پہ فضا میں دھواں اٹھ رہا ہے وہیں پہ پاکستان دیکھیں پوری تیاری کے ساتھ تھے. پاکستان نے جو سائبر اٹیک کر کے انڈیا 70% انڈیا کو اس وقت اندھیرے میں رکھا ہوا ہے, اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. اس کو دیکھیں چلیں جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. پردھان منتری کاریالے یہی ہے, ساؤتھ بلاک نارتھ بلاک یہی ہے جہاں سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن دلی اب تک یدھ کا میدان نہیں بنا تھا, لیکن جس طرح کا حملہ ہوا اور سرسا میں اسے ختم کیا گیا اس حملے کو, تو اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ اب بھارت کے کوئی بھی شہر, خاص کر اتر بھارت کے شہر, وہ پاکستان کے نشانے پہ, اور پاکستان اس طرح کی کائرتا پورن کارروائی ضرور کرے گا کیونکہ اس کا جو ہے پول کھل گیا ہے ہمیشہ اس پورے معاملے میں. جس طرح سے اندر گھس کر راولپنڈی میں, لاہور میں کارروائی کی جا رہی ہے اس پر, بھارت کا پاکستان پر. انڈین میڈیا کا رپورٹ کر رہا ہے نا, سوال یہ انڈین میڈیا رو رہا ہے, دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے, چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے. اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ یہ جب پاکستان اٹیک کرے گا تو چیخیں آئیں گی, دھوئیں اٹھیں گے, چیخیں آ رہی ہیں, دھوئیں اٹھ رہے ہیں, اور یہ چیخیں آپ سنائیں ان کو. جی جب شیر دھاڑتے ہیں تو گیدڑ بھاگ جاتے ہیں, اور آج گیدڑ کہیں نظر نہیں آ رہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے, ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, اور ان کا میڈیا رو رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اور جیسے SHO صاحب بتا رہے تھے کہ اب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں, ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ہے. وہ رو رہے ہیں, بھائی آپ 3 دن سے کر رہے تھے, چھپ چھپ کے کر رہے تھے, گیدڑوں کی طرح کر رہے تھے, چوہوں کی طرح کر رہے تھے, رات کے اندھیرے میں کر رہے تھے. آپ کو ایک غیرت مند قوم کی حمایت سے ہماری افواج پاکستان, بہادر افواج پاکستان نے یہ بتا دیا ہے پاکستان نے جی آدم پور ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا ہے. آدم پور جس سے کل رات کو 6 میزائل داغے گئے تھے, آدم پور ایئر فیلڈ کو پاکستان نے تباہ کر دیا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ افغانستان میں میزائل داغے گئے, جہاں پہ سکھوں پر میزائل داغے گئے. تو پاکستان نے بھارت کے اندر سکھوں پہ جہاں سے میزائل داغے گئے اس جگہ کو بھی اس وقت تباہ کر دیا ہے. یہ ایک نئی اپڈیٹ ہے. جی اسد بھائی دیکھیں, خاص بات یہ ہے کہ پاکستان نے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا, پاکستان نے ہوا میں میزائل فائر نہیں کیے, پاکستان نے ڈیمز کو نہیں توڑا,
पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान फोर्सेज ने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का मुजाहरा किया है और सिर्फ उन जगहों को तबाह किया है जिन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया था। वो बेसिस जहां से मिसाइल फायर किए गए थे, जहां से तैयारे पाकिस्तान के खिलाफ उड़े थे, वो सारी जगहों को लॉक करके टारगेट करके निशाना बनाया है और तबाह करके रख दिया है। ये होता है सरप्राइज, ये होता है बदला लेना, ये होता है स्ट्राइक बैक करना, ये होता है आपको, ये होता है रिटेलिएट करना एग्जैक्टली। और वही पाकिस्तान ने किया है। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही के मनाजिर जो है वो भी जारी किए गए हैं, वो भी वीडियोस अब आप ट्विटर पे जो लोग एक्टिव हैं, क्योंकि पाकिस्तान में VPN के बगैर भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो वीडियोस भी जारी की जा रही हैं। और इस वक्त जो है वो बड़ी क्या फुटेज आई है, शाहीन झपट पड़े, पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का यह एक बहाना। इकलामा इकबाल के शाहीन, हमारी एयरफोर्स दुनिया को बता रही है हमारी अपनी स्किल्स, हमारी वो ताकत, हमारा वो जज्बा, हमारा वो ईमान, हमारा वो ये जो दहशतगर्द नजरिया इस पूरे खित्ते के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करता है, उसको जवाब दिया जा रहा है। जो शराफत की, डिप्लोमेसी की, अमन की जुबान नहीं समझे, जिन्होंने हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा, अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब पाकिस्तान को और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। दुनिया ने को दिखाया, बताया, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर आधे घंटे के बाद आके बताया कि इंडिया ये खिलाफ वर्जी कर रहा है, इंडिया ये ज्यादती कर रहा है, इंडिया ये शैतानी कर रहा है और इंडिया इस खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। अच्छा, इस वक्त इंडिया में भी एक पैनिक सिचुएशन है बिल्कुल, और खबरों का एक तूफान है और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो जिसको आप फेक न्यूज भी कह सकते हैं। मसलन एक खबर इंडिया में ये चल रही है कि जयशंकर हलाक हो गए हैं। खुदा न खास्ता हम बिल्कुल इसके हामी नहीं है, ना हम चाहते हैं कोई हो, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया में ये खबरें ये फेक न्यूज इंडिया में चल रही है, पाकिस्तान में नहीं चल रही, इंडिया में चल रही है। और बिल्कुल हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो, लेकिन बहरहाल वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पर जुल्म तोड़ा, अब ये जयशंकर उन लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर जुल्म ढाया और पाकिस्तान के मासूम बच्चों को मारने की प्लानिंग की है। दिल्ली के ऊपर अटैक की खबरें सामने आई है जी। इंडिया के दारुल हुकूमत, इंडिया ड्रोन पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए हमला किया है और ड्रोन जो है वो जाके दिल्ली में लगे हैं। ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ने हमला किया है, उन्होंने मिसाइलों से हमला किया था, ड्रोन से, पाकिस्तान ने मिसाइलों से भी हमला किया है, ड्रोन से भी हमला किया है। तो ये एक नई अपडेट है कि अब ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तान ने जो है वो भारत में हमला कर दिया है। पहले मिसाइल के जरिए किया गया है, अब जो है वो किया गया है ड्रोन्स के जरिए। तो ये बड़े ही जबरदस्त तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है और अभी तो कोई 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटे के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हो गई है। और अब ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हम तो ड्रोन अटैक कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल हमला करने पर उतर आया है। तो ये इस वक्त जो है वो भारतीय मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है और काफी वहां पे जिस तरह से असल कह रहे थे कि पैनिक है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रही कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हर महाज पे उनको जो है वो इस वक्त पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और जाहिर है पाकिस्तान ने अटैक कर रहा था, उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिस तरह से निहत्ते लोगों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की मसाजिद को, खवातीन को, बच्चों को, कुरान मजीद को, इन चीजों को उन्होंने टारगेट किया है। तो बहरहाल जी ये काफी डेवलपमेंट्स हो रही है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त 6:05 है, तो हम थोड़ी देर की ब्रेक ले लेते और थोड़ी देर बाद हम जो है वो लेटेस्ट जो भी होगा उससे अपडेट करेंगे। फैजान साहब, अच्छा एक उधर आप जरा कंटिन्यू करता हूं। हम अभी अच्छा चौधरी साहब आप आए। सिद्दीक भाई आप बिल्कुल ब्रेक ले लें, लेकिन हम आपको बता रहे थे कि जैसे हम यहां से उठेंगे तो उसके बाद इस्लामाबाद फाइल्स का जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस के पाकिस्तान के दिफाई उमूर को कवर कर रहे हैं, वो पूरी तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इस वक्त हम आपको बराह रास्त तमाम तर पाकिस्तान की अफवाज की जो कार्रवाइयां हैं उससे आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने क्या किया है अब तक। मैं अगर उसको सम अप करूं, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए, कि पाकिस्तान ने इंडिया को दिन की रोशनी में जवाब दिया है और पहले ही 1 घंटे में इंडिया के 10 मकामात को निशाना बनाया गया है, सक्सेसफुली टारगेट किया है। उनकी जो मिलिट्री तंसीबात हैं उनको निशाना बनाकर उनको तबाह कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। और पाकिस्तान ने दुनिया को यह बताया है, जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि जब हम अटैक करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी, जैसे इंडिया गीदड़ों की तरह
चूहों की तरह रात के अंधेरे में छुप छुप के वार कर रहा था, उसको एक गैरतमंद अफवाज ने, एक गैरतमंद कौम की गैरतमंद अफवाज ने, बहादुर अफवाज ने दिन की रोशनी में इस वक्त इंडिया में, असद चौधरी साहब, इंडिया की फिजाओं में धुआं उठ रहा है, बिल्कुल धुआं के बादल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। भारत के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी पैनिक है। भारतीय मीडिया जो बदतमीजी और बेशर्मी से बाज नहीं आता था, उनकी जो टोन थी, उनकी जो जबान थी, वो यकसर बदल चुकी है। भारत जो है वो बड़े साइबर अटैक्स जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, इस वक्त उनका ना सिर्फ सामना कर रहा है, बल्कि भारत में 70%, 75% भारत जो है वहां पे बिजली जो है वो जा चुकी हुई है, ब्लैकआउट हो चुका है। ओवरऑल भारत के अंदर 4 बेसेस जो हैं वो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। भारत की बरामूस की एक स्टोरेज जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जबकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम मुतअद्दिद जगहों पर जो इंस्टॉल था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने की मुसद्दिका खबरें जो हैं वो आ रही हैं। पाकिस्तान बार बार कहता रहा, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता रहा, भारत को भी कहता रहा, आलमी बरादरी को भी जगाने की कोशिश करता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बार बार बताया गया कि जंग बड़े पैमाने पे जा सकती है, बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार हो सकती है। भारत उससे बाज नहीं आया। अब भारत को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। भारतीय अवाम के खजाने से दफा के लिए 80, 90, 100 अरब के करीब दौलत खर्च करने वाला भारत, जो पैसा भारतीय अवाम की सेहत के ऊपर खर्च होना था, जो पैसा भारत के लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च होना था, वो अजीबो गरीब किस्म के जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी खरीदारियों के ऊपर पाकिस्तान का मुकाबला करने की खातिर, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की खातिर भारत जो है वो खरीदता रहा। अब वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स, वो तमाम बढ़ के मट्टी में मिल चुकी हैं।